নমস্কার, আপনারা দেখছেন ঈশান বাংলা সংবাদ, সঙ্গে রয়েছে কুমকুম। প্রথমেই সংবাদ শিরোনাম। শরণার্থীদের ফেরাতে জিরিবামে কাছাড় এবং মণিপুর প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। শিলচরের সাংসদ পদে লোকসভায় বাংলায় শপথ নিলেন পরিমল। আশ্রম রোডে স্ত্রীর প্রাণঘাতী হামলায় গুরুতর আহত স্বামী। শিলচরে পুরো নির্বাচনের দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ তৃণমূলের। শুরু করছে বিস্তারিত ঈশান বাংলা সংবাদ। কাছাড় ও জিরিবামের জেলা শাসকের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো জিরিবামে। দুই জেলার পুলিশ সুপার এই বৈঠকে অংশ নেন। মণিপুর থেকে আসা শরণার্থীরা যাতে নিরাপদে ফিরতে পারেন এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা হলো। যে কোনো মূল্যে শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানানো হয়েছে। যারা ঘরবাড়ি হারিয়েছেন তাদের একটি সমীক্ষার আওতায় আনা হবে বলে জানানো হয় বৈঠকের পরে। এই বৈঠকে কাছাড়ের জেলাশাসক রোহন কুমার ঝা এবং পুলিশ সুপার নোমাল মাহাত্তা उपस्थित छिलेन। आज हम लोग यहाँ पे बॉर्डर के पास जिरीबाम के अथॉरिटीज़ के साथ डीसी एसपी भेंट किए हैं। हमारा वही उद्देश्य है कि जो शांति हमारे यहाँ बनी हुई है वो बनी रहे और इनके यहाँ भी जो सिचुएशन है वो धीरे धीरे पॉजिटिव की तरफ ही बढ़ रहा है और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का हम लोगों ने इनको रिक्वेस्ट किया है। साथ ही हम लोग को आदेश आया है कि हम लोग एक सर्वे करें, एक डिटेल्ड हाउस टू हाउस सर्वे करें अपने बॉर्डरिंग विलेजेस का। उसमें हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि उसमें हमको थोड़ा हेल्प करें, थोड़ा कोऑपरेशन करें। और जो लोग यहाँ पर आए हैं, जो शरणार्थी यहाँ पर आए हैं, उनको हम अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर वहाँ पे सिचुएशन ठीक हो गया है तो वो प्लीज़ अपने अपने घर वापस जाएं, जिसमें हम उनको पूरा सहयोग करेंगे, हम उनको सिक्योरिटी देंगे और किसी भी तरह से उनको प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। It is slightly tense at present, but it may improve soon. Things are improving. And taking this opportunity, I would like to thank the people of Assam Police and the Civil Administration of Assam कि अभी तक एक साल से they have been cooperating and helping us very much. अभी तक हेल्प कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली सिंस द पास्ट अराउंड 10 days यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था एंड देन वी आर इन कॉन्स्टेंट टच फ्रॉम विद आसाम काउंटर पार्ट। तो अभी जिरीबाम का हालत अभी स्लोली इट्स इम्प्रूविंग एंड देन एज आई सेड सर ने भी ऐसे बोल दिया कि इसे 132 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ बाउंड्री एंड फॉर्चुनेटली अभी स्पिल ओवर इफेक्ट नहीं हुआ है। जिरीबाम में प्रॉब्लम जो चल रहा था कसार साइड में अभी तक नहीं हुआ है एंड होपफुली अभी तक नहीं होगा एंड देन बिफोर दैट वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम। आई एम वेरी होपफुल अबाउट इट। Not it was in the southern part of Jiribam. It was an abandoned house. तो उसका तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, होपफुली उसका सॉल्व हो जाएगा। Thank you. आज हमारे दोनों डिस्ट्रिक्ट का काछाड़ और जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट का DCSP का मीट हमारे यहाँ हुआ है, जिरीघाट पुलिस स्टेशन पे हुआ है और हम लोगों ने एज ए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हम लोगों ने उन लोगों से बात किया है। और हमारे यहाँ जो लोग अभी जो ट्रबल स्टिकन 6 तारीख के बाद जो जिरीबाम में इंसिडेंट हुआ था उसके बाद जो लोग यहाँ आ गए थे वो लोग यहाँ पे उन लोग को हर तरह से सिक्योरिटी हम मुहैया कर रहे हैं और वो लोग एज सिचुएशन इज़ आपको बताया है कि सिचुएशन इज इम्प्रूविंग इन जिरीबाम। तो यहाँ के लोग जो भी हैं वो लोग अपने अपने जगह पे सुरक्षित जा सके और इट इज़ वी आर वेरी होपफुल। और हमारा जो काउंटर पर है उन लोगों ने पूरी एश्योरेंस दिया है कि दे आर वर्किंग ऑन इट और इनके कॉन्फिडेंशियल बिल्डिंग मेजर्स के तौर पे वो लोग काम कर रहे हैं और दे ऑल्सो वांट देयर पीपल बैक टू देयर हाउसेस कि हमारी तरफ जो भी लोग रह रहे हैं इनको जाने के लिए आने के लिए जो भी है यहाँ पे हर लोगों का सिक्योरिटी के लिए हर बंदोबस्त हम लोगों ने किया हुआ है। और हमारे काउंटर पर उस तरफ भी वो लोग दे आर डूइंग ऑल द सिक्योरिटी मेजर्स जस्ट टू बिल्ड अप कॉन्फिडेंस अमंग द पीपल कि वो लोग अपने अपने घर को जा सके, अपने अच्छा से रह सके, उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं।
লোকসভার প্রথম অধিবেশন শুরু হলো। প্রত্যেক সাংসদের আজ শপথ বাক্য পাঠ করানো হলো। প্রথমে শপথ নেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বাংলায় শপথ নিলেন শিলচরের সাংসদ পরিমল শুক্লবৈদ্য। আজ থেকে শুরু হয়েছে সংসদের অধিবেশন। প্রথমে নির্বাচিত সাংসদরা এদিন শপথ নেন। শিলচরের সাংসদ পরিমল শুক্লবৈদ্যকে বাংলায় শপথ নিতে দেখে আপ্লুত সবাই। অসমীয়াতে শপথ নিলেন সর্বানন্দ সোনোয়াল। আমি পরিমল শুক্লবৈদ্য লোকসভায় সদস্য নির্বাচিত হইয়া ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে আমি বিধির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভারতের সংবিধানের প্রতি প্রকৃত বিশ্বাস ও অনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও সংহতি রক্ষা করিয়া চলিব এবং যে কর্তব্যভার আমি গ্রহণ করিতে চলিয়াছি তাহা আমি বিশ্বস্তভাবে নির্বাহ করিব। শিলচর আশ্রম রোডে স্বামীর উপর স্ত্রীর প্রাণঘাতী হামলা। ধারালো অস্ত্র দিয়ে স্বামী বিট্টু দাসের উপর হামলা চালান স্ত্রী। বিট্টু পেশায় স্বর্ণকার। তার বাড়ি লালাবাজারে হলেও পেশার জন্য আশ্রম রোডের ভাড়া বাড়িতে থাকেন। আজ সকালে ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে। গুরুতর জখম বিট্টু দাস বর্তমানে শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তার স্ত্রীকে পুলিশ এসে আটক করে নিয়ে গেছে। ঘটনা নিয়ে সংবাদ মাধ্যমে বিস্তারিত জানিয়েছেন বাড়ির মালিক রিঙ্কি দাস এবং স্থানীয়রা। তখন হেও তার বউ বাইছে, তখন সে দরজাটা ভিতর দিকে লাগানো দেখা আমি দরজাটা নক করছি। হে টানে বোন খুলো না দরজা। হের করে খুলো না দরজাটা, তারা খুলে না দরজা। আমি তারা কইছি সাফলে দরজা ভাঙিলেন যে দরজা না খুলে, ভিতরে কিও না আমরা জিনিসটা বুঝতে পারলাম না। হেরা খুব কইলাম দরজাটা খুলেন না। এরপর হে খালি তার ছেলেটার খান্দাই শুনলাম আমরা। বউটা একদম টোটালি সাইলেন্ট। তারপরে আমরা দরজাটা একটু চিটকারে খুলতে বউটা আবার লাগাই দেওয়ার চেষ্টা করে। হেরা বলছি টান দিয়ে খুলোর দরজাটা খুলছে পরে। খোলার পরে গিয়ে দেখি তাই হাতে চাকু দা আর হেরে পুরো ছাটাইছে, রক্ত টপটা পাইয়া পড়ে শরীরটা দিকে। এরপর গিয়ে আমরা তারা করছি ধরো তাই হে আর আমি মিলিয়ে ধরছে, তার বউয়ে ধরছে ধরিয়া তাই হাতে চাকুটা লইছি, লইয়া ওই যেখানে রাখিছে। এরপর দাটা দেখি চোখের সামনে রাখা, দাটা আনছে বাইরে। এরপর তাই আমরা কাপড় দিয়ে হাতে পায়ে বান্ধিয়া আসছে। এরপর তো হের কি অবস্থা, হের বাচ্চাটা কিন্তু হের খুলেই বাচ্চাটা রয়েছে। তার বুঝা যায় বাচ্চাটা সেফটির লেগিয়া হে তারা তাই সুযোগ পাইছে। আমার নাম রূপক চৌধুরী। আমি এই বাসাতে ভাড়া থাকি লাগা রুমে। আমি গড়ে আসছিলাম, হঠাৎ করে ওই লাগা রুমে দেখি একটু চিৎকার শুনলাম আর কি। চিৎকার শুনলাম, আমি ভাবছিলেন কি তারা ডাকি, দরজা খুলে না, শব্দ করে না। অনেক সময় চেষ্টা করতে তারা করে খালি থারি আওয়াজ পাওয়া যেতেছে আর কোনো এক্সট্রা কোনো সাউন্ড নাই। অনেক কষ্টের পরে দরজাটা খুলছে। দরজাটা খোলার পরে দেখি তার খুব সিরিয়াস অবস্থা। যাই হোক, আমার নিজের চোখে দেখছি যে হের কন্ডিশনটা খুবই খারাপ। তার ঘর থেকে টানিয়া বার করিয়া তারপরে এই বউটার হাতে যখন আমি দেখছি চাকু আর দাটা ছিল নিচে, দাটা নিচে আসছিল। চাকুটা আমরা জুরজুবস্তি করে আমরা ওই 2-3 জন আসছিলাম আর কি। 2-3 জনে আমরা জুরজুবস্তি করে হাত থেকে চাকুটা নিয়ে আমরা নিচে রাখছি। আর তারে কন্ট্রোল করা যায় না। কন্ট্রোল না করতে গিয়েছিল যেমন আমরা সবাই দৌড়াদৌড়ি করে, যেমন আমরা আপনার দেখছেন আপনারা, আমরা ঘরে বান্ধিয়ে রাখছি, নাহলে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি না। কিন্তু আগে যে কি হয়েছিল স্যার, আমরা এটা কোনো কিছু বিষয় হইতে পারতাম না। গলিটার নাম কি? গলির নাম হইল সৎসঙ্গ আশ্রম রোড, গ্রিনল্যান্ড। এখন কই আছে হাজবেন্ড? আমরা এখন তার পরিস্থিতি কন্ডিশনটা দেখছি খুবই খারাপ। এই কারণে আমরা মেডিকেল পাঠাইছি। ওখানে মেডিকেল তার মেন বাসাটা কোন জায়গা? মেন বাসাটা আমি তো শিওর জানি না, তবে তারার মুখ থেকে শুনছি লালাবাজার। আচ্ছা, এখানে ভাড়া থাকে কাজের সূত্রে, কর্মসূত্রে এখানে ভাড়া থাকে। কিছুদিন আগে এখানে ভাড়া আইছে, 7 দিন মতন হয়েছে। আর জুয়েলারি কাজ করে, আমি খবর পাইছি এতটুকু, আমার কাছে গল্প করছে এনন্দুত রোড জুয়েলারি কারখানাতে কাজ করে আর কি। মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকার প্রতিশ্রুতি অধরা। গত মাসে শিলচর তারাপুর শিববাড়ি রোডের ভয়াবহ অবস্থা পরিদর্শনে এসে মন্ত্রী পীযূষ প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছিলেন যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সমস্যার সমাধান হবে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কিছুই হয়নি। আজ এ নিয়ে ফের সরব হয়েছেন এলাকার ভুক্তভোগীরা। আজ তারা কাছাড়ের অভিভাবক মন্ত্রী জয়ন্ত মাল্লার কাছে এক স্মারকপত্র পাঠিয়ে বিকল্প ব্রিজ তৈরির দাবি জানিয়েছেন। আমরা তারাপুর শিববাড়ির থেকে ভাঙ্গারপাড়ের বাসিন্দারা আমাদের শিববাড়ি রোডও ইমিডিয়েটলি শুনছি যে এলিভেটেড করিডোরের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে এবং ওইদিকে ভাঙ্গারপাড়ের 19/1 নম্বর ব্রিজটাও সম্পূর্ণরূপে বন্ধ। সুতরাং আমরা আজকে ডিসি সাহেবের কাছে এই এলাকার ইন্ডিপেন্ডেন্ট এসে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আমার যে প্রেসিডেন্টটা ওনার কাছে দিয়েছি, তাতে উনি মিনিস্টার সাহেবের কাছে পাঠিয়ে দেন এবং
অতি সত্ত্বর যাতে এর একটা ব্যবস্থা সুরাহা হয়, একটা রেল ব্রিজ বানিয়ে এই ব্যবস্থা সুরাহা করার জন্য আমরা অনুরোধ করি। করিমগঞ্জে বন্যা প্রদর্শনে এলেন মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা। গতকাল তিনি করিমগঞ্জের দুটি আশ্রয় শিবির পরিদর্শন করার পাশাপাশি জেলা প্রশাসনের সঙ্গে এক রিভিউ মিটিং শেষে সাংবাদিকদের জানান, ত্রাণ বন্টনে কোনো ধরনের অনিয়মের অভিযোগ নেই জেলায়। মন্ত্রী জানান, লঙ্গাই, কুশিয়ারা এবং সিংলার ভাঙন রোধে 25 থেকে 30 কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণ করা হবে। মন্ত্রী এদিন বদরপুরে এসে মৃত 5 জনের পরিবারের হাতে 4 লক্ষ টাকা সরকারি সাহায্য তুলে দেন। প্রায় 2,30,000 পৰা 2,40,000 মানুহ এই দ্বিতীয়টো বানপানীত এফেক্ট হৈছে। প্ৰথমটো বানপানীটো একে সমসংখ্যক মানুহ বানাক্ৰান্ত হৈছিলে আৰু মই প্ৰথমটো বানপানীটো আহিছিলোঁ আৰু আজিও আহিছোঁ। আজি আহি আমি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ৰিভিউ কৰিছিলোঁ। প্ৰথমটো বানপানীত আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰিভিউ কৰিব পৰা নাছিলোঁ, কাৰণ তেতিয়া মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট চলি আছিলে। আৰু এইখিনি সময়ত আমাৰ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ 4টা মথাউৰি ভাঙিছিলে। 4টাৰে 2টা ব্ৰিজ ফিল আপ কমপ্লিট হ'ল, 2টাৰ কাম চলি আছে। কিন্তু নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ কাৰণে আকৌ দ্বিতীয়বাৰ বানপানী হ'ল। এই বানপানীটো প্ৰায় 2,30,000 পৰা 40,000 মানুহ বানপানীত আক্ৰান্ত হৈছে। কিন্তু আমাৰ কাৰণে ভাল কথা যে আমি সকলোকে ৰিলিফ দিবলৈকে সক্ষম হৈছোঁ। ভূমিস্খলনত 5গৰাকী মানুহৰ মৃত্যু হ'ল আৰু আজি তেখেতলোকৰ পৰিয়ালক আমি 4 লাখ টকা আজি সভাতে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। আমাৰ লংগাই, চিংলা আৰু কুচিয়াৰা এইকেইখন নদীত ফিজিবিলিটি চাই আমি 25 পৰা 30 কিলোমিটাৰ মথাউৰি এই বছৰ বনাম বুলি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টক নিৰ্দেশ দিছোঁ, অহা 5 দিনৰ ভিতৰত লংগাই, চিংলা আৰু কুচিয়াৰাত যদি ক'ৰবাত মথাউৰি বনাব পাৰি, মথাউৰি ইমিডিয়েট বনাবলৈ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। 6 নম্বৰৰ দিনা মাননীয় উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াই সন্মানীয় বিধায়কসকলক মাতি সেই বিষয়ে অৱগত কৰিব আৰু অতি সোনকালে আমি যিমানখিনি পাৰোঁ ল্যান্ড একুইজিশ্যনৰ কষ্ট নিদিয়াকৈ যিমানখিনি পাৰোঁ মথাউৰি বনাবলৈকে চেষ্টা কৰিম। শহরের নানা জ্বলন্ত সমস্যা সহ পুর নির্বাচনের দাবি জানিয়ে আজ বিক্ষোভ প্রদর্শন করল তৃণমূল কংগ্রেস। পুরসভা কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এক্সিকিউটিভ অফিসারের হাতে স্মারকপত্র তুলে দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা। দলের জেলা সাধারণ সম্পাদক সজল বণিক বলেন, শিলচরের বিধায়ক পুরসভার টাকা দিয়ে খরচ করছেন, কিন্তু নির্বাচন নিয়ে তার কোনো মাথা ব্যথা নেই। জমাজল, বেহাল সড়ক সহ নানা সমস্যায় শহরবাসী। এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের কাছাড় জেলার সভাপতি রাজেশ দেব ছাড়াও অনুপম পাল, অলোক ভট্টাচার্য, রাজদীপ দেবরায় প্রমুখ। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমরা একের পর এক আন্দোলন এবং প্রতিবাদ করে যাচ্ছি বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মিউনিসিপ্যালিটির একদম যে অ্যাসেসমেন্ট ফর্ম থেকে ধরে যে ট্যাক্স বাড়ানোর কথা ছিল, বাদ্রিগা এই আপনার ভেচুগান্ধির বাঁধের কথাই বলুন, এবং বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আমরা আছি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই যে সরকার, আজকে এই সরকারকে কি বলবো, এই যে প্রশাসন, এই প্রশাসনকে কোনো কিছুই কাজে লাগছে না। আমাদের সাথে অন্যরাও সেইভাবে আন্দোলন করে যাচ্ছে। কিছুদিন আগে আমরা এনএইচ অফিসে গিয়েছিলাম। আজকে যে শিলচর শহরের যে অবস্থা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ক্যাপিটালে বলুন, ক্যাপিটাল থেকে সোনাই রোড বলুন, ক্যাপিটাল থেকে মেডিকেল কলেজ বলুন, তারাপুর বলুন, প্রত্যেকটা রাস্তা, প্রত্যেকটা ভিতরের অলিগলি রাস্তায় বলুন, মানুষ চলাফেরা নয়। আমরা এখন পর্যন্ত আদিম যুগে আছি, সেই মতো পরিণত হয়েছে শিলচর শহর। আমরা যখন এনএইচআই ডিসিএল এর কাছে গিয়েছিলাম, ধর্ণা দিয়েছিলাম, ওনাকে আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম, ওনার থেকে জানতে চেয়েছিলাম যে আজকে এই আপনাদের আন্ডারে এই রাস্তা আপনারা কি করছেন। ওনারা স্পষ্ট ভাষায় তখন খুব দুঃখের সাথে রাগান্বিতভাবে বলেছে, এবং আপনাদের পত্রিকার মানুষ ছিল, আপনাদের মিডিয়ার বাইরে সম্মুখে ছিলেন, ওনারা বলছেন যে শিলচর শহরের মধ্যে যেভাবে পৌরসভা, যেভাবে পিডাব্লিউটি ও গণতান্ত্রিকভাবে ও বৈজ্ঞানিকভাবে যেভাবে কাজ করা যাচ্ছে, আমরা এটার মধ্যে কোনো কিছু করতে পারছি না। যতক্ষণ পর্যন্ত শিলচর শহরের ড্রেন আওয়ার সুন্দরভাবে তৈরি করা
মানে বৈজ্ঞানিকভাবে তৈরি না করা হয় ততদিন পর্যন্ত শিলচরের শহরে রাস্তার সমস্যা সমাধান হবে না। বদরপুর লামাজুয়ারে ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু হলো এক ব্যবসায়ীর। মৃত ব্যবসায়ীর নাম কামরুল ইসলাম তাপাদার। গতকাল রাতে ভাঙাবাজার থেকে দোকান বন্ধ করে বাইকে বাড়ি ফেরার পথে ডাম্পারের ধাক্কায় তার মৃত্যু হয়। কমরুলের বাড়ি ঘোড়ামারা লালার চকে। তিনি বাঙ্গার বাজারে মুদির দোকানদার, গালামাল দোকান আছেন। তো রাত্রে দোকান বন্ধ করছেন, বন্ধ করে তো বাড়ি যাই প্রতিদিন। রাত্রে তার দোকান বন্ধ করে বাড়ি যাইতা তো বাইক চালাইয়া আর বেআইনিভাবে রাস্তার অর্ধেক পার্কিং করিয়ে রাখা গাড়ি ডাম্পার আর খাড়া ডাম্পারে আইয়া তাই মারছেন, মারিয়া রোডের মাঝখানে মারা গেছেন। মানে যে মানুষ মারা গেছেন তার বাড়ি কোন জায়গায়? দেউকুড়ি, খালিগঞ্জ দেউকুড়ি। খালিগঞ্জ বাঙ্গার দোকান? হ্যাঁ, বাঙ্গার দোকান আছে, গালামাল দোকান আছে। ঘটনা কোন সময় ঘটছে? আনুমানিক 10:30। 10:30টার সময়? হ্যাঁ, 10:30 বেশি, 10:30 বরং 10:30 11টার মধ্যে। দেখিয়া দুঃখ লাগে, মর্মান্তিক ঘটনা দুঃখ লাগে। অ্যাক্সিডেন্ট দেখিয়া সিনপুরিশ মানুষ, একদম দোকানদার মানুষ। আর গাড়িগুলার লাগে বেশি, গাড়িগুলার লাগে বেশি দেখানো কই পার্কিং করে রাখা অর্ধেক রোড আসলে হাইওয়ে। দুঃখ লাগে, মানুষ মারা গেছে না লাগে। আর অর্ধেক রোডের থেকে বেশ পার্কিং মেইন রোডের মধ্যে, যেহেতু এটা NH 37 গাড়ি ও ডাম্পার খাড়া আসলো, পিছিয়ে মারছেন না সামনে মারছেন? না, পিছিয়ে মারছে। পিছিয়ে মারছে। মানে লাইট নাই, কোনো জো নাই, ডাম্পারটা খাড়া পার্কিং লাইটও জ্বালাই না, লাইটে জ্বলাই না, গাড়ি আউরি পার্কিং কোন সাইড হইছে না, আরো সাইড হইলো না, আঙুল লাগাও। এবারে নিচ্ছি সামান্য একটু বিরতি, সঙ্গে থাকুন। হেয়ার উইক হাউস অ্যান্ড লোকনাথ জেন্টস পার্লার, কাছাড় মার্কেট, NS অ্যাভিনিউ, নিয়ার ইন্দাসিন ব্যাংক, গ্রাউন্ড ফ্লোর, শপ নাম্বার 8। এখানে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের হেয়ার উইক পাওয়া যায়। এখানে আলাদা চুলও লাগানো হয়, যেমন অস্ট্রেলিয়া গোল্ড, দুবাই গোল্ড, মিরাজ, পাবেরিয়া, লস অ্যাঞ্জেলেস এবং আরও বিভিন্ন ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট। এই সুবিধে মহিলা এবং পুরুষের উভয়ের জন্য রয়েছে। সব ব্র্যান্ডের হেয়ার উইকের উপর রয়েছে 50% ছাড়। মিনিমাম প্রাইস 2999 থেকে। তার সঙ্গে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন হেয়ার কাটিং, শেভিং, ফেসিয়াল, হেয়ার স্পা, হেয়ার কালারের সুবিধে। মেয়েদের নাক এবং কান গাঁথানোরও ব্যবস্থা রয়েছে। যোগাযোগ করুন 9859187913, 9395405349। বিনা অপারেশনে দীর্ঘ 10 বৎসর যাবৎ গ্যারেন্টি সহ সুচিকিৎসা প্রদান করে চলছেন মা আয়ুর্বেদের সুচিকিৎসক ইন্দ্রজিৎ রায়। অর্শ, ভগন্দর, নালিঘা, একশিরা এসব রোগের স্থায়ী সমাধান পেতে আজই যোগাযোগ করুন 9476549840 এবং 9957009975 এই টেলিফোন নম্বরে ফোন করে আজই যোগাযোগ করুন। আমাদের ঠিকানা তারাপুর END কলোনি পয়েন্ট, শিলচর, কাছাড়। সোনার সংসার জুয়েলার্স, সোনা মানেই সোনার সংসার। আমাদের এখানে রয়েছে চূড়, বালা, ব্যাঙ্গল, মান্তাসা, চেইন, রিং, চুড়ি। 50,000 টাকার সোনার গহনা কেনাকাটা করলে রয়েছে একটি নিশ্চিত উপহার। 5 লক্ষ টাকার ওপরে কেনাকাটা করলে একটি ডায়মন্ড রিং উপহার হিসেবে পাওয়া যাবে, উইথ 50% মেকিং অফ, অর্থাৎ মজুরি 50% ছাড় রয়েছে। EMI সিস্টেমে সোনা পাওয়া যাবে। মাসিক কিস্তিতে সোনা কিনতে পাওয়া যাবে। 12 মাসের কিস্তি জমা দিলে 13 মাসের কিস্তি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। পুরনো সোনার বদলে নতুন সোনার গহনা পাওয়া যাবে। এছাড়াও আমাদের মধ্যে রয়েছে ডায়মন্ড রিং, গলার হার, মঙ্গলসূত্র। ন্যূনতম 50,000 টাকার বিয়ের সেট পাওয়া যায়। সব ধরনের আধুনিক গহনা পাওয়া যায়। তাই আর দেরি না করে চলে আসুন আমাদের সোনা সংসার জুয়েলার্স শোরুমে। আমাদের ঠিকানা NN দত্ত রোড, শিলচর 1। যোগাযোগের জন্য ল্যান্ডলাইন নাম্বার 03842260081।
আমাদের মোবাইল নম্বর 9395163088 অথবা 9395178117। মাদক নেশা থেকে মুক্তির পথ দেখাচ্ছে শিলচরের নির্ভরযোগ্য এবং সব ধরনের সুবিধাযুক্ত নেশা মুক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্র লাইফলাইন হেল্পিং সোসাইটি। নেশার সর্বনাশ থেকে মুক্তি পেতে সুনাই রোডের যাওয়া মোটর সাইকেলের শোরুমের উল্টো দিকের গলিতে এই নেশা মুক্তি কেন্দ্রের যোগাযোগের নম্বরগুলি হল 9365098880 এবং 7002443962। এনার্জি হিলিং সেন্টারে আসুন। এখানে স্টিম বাথ, নিউরো ম্যাসাজ, ইমার্শন বাথ, আকুপ্রেশার, ডিজিটাল ম্যাগনেটোথেরাপি, ইনফ্রারেড, স্পাইরাল, রোলিং, নিউরো ম্যাসাজ, আকুপ্রেশার, আকুপাংচার, শিরোধারা, যোগা, ফিজিওথেরাপি এবং কাইরোপ্র্যাকটিক বোন সেটিং এর দ্বারা জয়েন্ট পেইন, মেরুদণ্ডের পীড়া, নার্ভের রোগ, কিডনি রোগ, সাইটিকা, স্পন্ডিলাইটিস, কোমরের ব্যথা, প্যারালাইসিস, ব্লাড প্রেশার, ডায়াবেটিস, স্ত্রীরোগ, পুরুষত্বহীন, অনিদ্রা, পেটের রোগ ইত্যাদির চিকিৎসা করা হয়। এছাড়া যে কোনো ব্যক্তি প্রাকৃতিক চিকিৎসার মাধ্যমে শরীরে দীর্ঘদিনের জমিয়ে থাকা টক্সিনগুলোকে বের করার জন্য স্টিম বাথ নিতে পারেন। যোগাযোগ করুন এনার্জি হিলিং সেন্টার, রংপুর পার্ট 2, লক্ষ্মীপুর রোড, সিটি চেম্বার, ফার্স্ট ফ্লোর, ইসমাইল মার্কেট, সেন্ট্রাল রোড, শিলচর 1। মোবাইল নাম্বার 9395732456, 9435070286 এবং 03842223183। অগ্রিম বুকিং প্রয়োজন। ফিরে এলাম অন্যান্য সংবাদ নিয়ে। করিমগঞ্জের বিস্কুট গ্রামে বন্যার ত্রাণ নিয়ে রক্তক্ষয়ী কাণ্ডে দুজনকে আটক করল পুলিশ। ধৃত মস্তাক উদ্দিন এবং জুবেল আহমেদকে বনমালী এলাকা থেকে আটক করা হয়েছে। বন্যার ত্রাণ বন্টন করতে গিয়ে গতকাল বিস্কুট গ্রামে রক্তক্ষয়ী হামলা সংঘটিত হয়েছিল। দলবদ্ধ হামলায় গুরুতর আহত হয়েছেন আব্দুল হেকিম নামের এক ব্যক্তি। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় গুয়াহাটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় এখনো টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছে। গতকালকে সকালে আমরা সার্কুল তনে রিলিফ বিস্কুট 9 নম্বর ওয়ার্ডর লাগি দেব হয়েছে। দেওয়ার সময় আমরা মাস্টারডে রিলিফটা সমঝাইয়া দিছি সব মিলিয়া গাঁও সারায়। সমঝাইয়া দেওয়ার পরে এই মেম্বার আসলো, মেম্বারে লগে আইছে, তার দুইজন মানুষ গাড়িতে উঠাইয়া দিয়েছে, 2-3 জন উঠাইয়া দিয়া গাড়ি টাকে লইয়া গেছে মাল। এই যা বিস্কুট ফটো হামানির সময় এই টাক তনে ডাইলে মাই দিছে, ডাইল আর তেল লামানির পরে আমরা পরে করইয়া গেছি। করইয়া যাওয়ার পরে গিয়া দেখছি আমরা যে জায়গা রিলিফ দেবো ওই জায়গা গেছি গিয়া মাস্টারডে এসে জিজ্ঞার করছি। মাস্টারডে বললেন স্যার আমরা সামান ঠিক আছে নি? উঠিয়া বলছেন না সামান তো কম এখন। বললাম আপনারে রিসিভ করছি, আপনারে রিসিভ করছো মাল কম হইতো কিতালা? বললেন না ডাইল কম তেল কম। ওলা ওলা কইছম বাকি সামান আছে, ডাইল তেল কম। ও আমরা কইছি স্যার ওই জায়গাতে আমরা ডাইল ফালানি হয়েছে, মানুষে নেব হয়েছে, ও মোস্তাকর মানুষে ওলা ওলা নিছে, আপনি কিন্তু আমরা এটা জানি না, আপনি আমরা ডাইলটা দিও করবাই। মোস্তাক সামনে হয়ে হুমকি দিলাইছে ওই সময় লগে লগে দিয়া কইছে তুই কিতা মানুষ নে তুই গেছস নি, তুই নেওয়ার মাত নেওয়ালাকে হুমকি দেওয়ার পরে দেখলাম ইনো মাইল লাগবো আই গেছি। আবার পরে অন্য চিল্লানি উনি আমার বাবা বার হয়েছে, কইছে রিলিফ বাটর যে জায়গা যাই। ওই সময় মোস্তাকর বাড়ির নিচে আমার বাবারে ভাইয়া মোস্তাক তারা ওদিকে রিলিফ তো বাটা বন্ধ হয়ে গেছে ঝগড়া লাগায়। ওই সময় আমার বাবারে তারা জিও করছে ফালাইয়া, মোস্তাকে আতো দাদি সেদ মারছে আর জুবেলে ফাত্তর দিয়া। এরপরে ফখরুল এগু আসামি ফজল আছে হসপিটাল বর্তমানে অভিনয় করে, আর এই 2টা হসপিটাল থেকে বাগি গেছিলাম মস্তু। এটা বহুত মানুষ আছেন তারা, আর আমরা লগে আরো আমরা লগে বেজান মানুষ আছেন, হাজারও আছে। এখন গতদিন হসপিটাল থেকে আইছে, আবার পরে দারোগা গেছেন, তারা দেখছে এডমিশন, এরপরে গেছে এডমিশন দেখাইছে, তারা অভিনয় করছে। করার পরে আজকে তারা হসপিটাল থেকে বাগার চিন্তা চিন্তা করছে, বাদে রাইতু বাগে গেছে। শিলচর শ্যামানন্দ আশ্রম রোডে হাতে নাতে ধরা পড়ল এক চোর। আজ সকালে স্থানীয় বাসিন্দা শিউলিপালের বাড়িতে চুরি করতে এসে ধরা পড়ে সে। শিউলিপালের ঘর থেকে হাতে নাতে আটক করা হয় তাকে। খবর পেয়ে স্থানীয়রা জড়ো হয়ে উত্তম মধ্যম দিয়ে রাঙ্গিরখাড়ি পুলিশে সমঝে দেন। এদিকে কিছুদিন আগে শিলচর পার্ক রোডের জয়গুরু মেডিকেল স্টোর্সের দরজার তালা ভাঙার চেষ্টা করেছিল ওই 2 দুষ্কৃতী। তার মধ্যে একজন আজ আটক ওই দুষ্কৃতী বলেই মনে করা হচ্ছে সিসিটিভি ফুটেজ দেখে। Near about 11:30, 12. 11:30.
11:30 দিকে ঘুমাইছো আর মানে ভোরবেলা উঠছেন কটা ভোরবেলা তো আমি আটটায় উঠছি কয়টা উঠছেন 6:45 6:45 উঠছেন আচ্ছা আর 7:40 ধরা হয়েছে ভোরবেলা আমি একলা চলি আর তার সাবধানে আর কয়জন আছে হ্যাঁ আর কয়জন আছে এটা তার ফেরিয়া লাগল আছে এটা বাইরে নি হ্যাঁ হ্যাঁ তোরা মিটিং হয়নি হ্যাঁ কে আছে নাম কিটা না আমি একলা দাদা আমি একলা দাদা তুমি একটু আগে বললে তোর লগে কে কে আছে আমার আটটা পুরাই হয়ে গেছে দাদা আমার আটটা পুরাই হয়ে গেছে দাদা তোর লগে কে কে আছে আমার আটটাই হয়ে গেছে দাদা বাসা কোন জায়গা লগে কে কে আছে দাদা তোর নাম কিটা আমার বানুজিতে দাদা ওই তো আমার মা আছে কই মা ওই তো আমার মা কই ওই তো আমার মা মা কিটা কইছে ওই তো আমার মা কইছে ওটা ডাক গায় বলে আমরা অফিস করি শিলচর জিসি কলেজের ভর্তি প্রক্রিয়ায় উত্থাপিত দুর্নীতির তদন্ত চেয়ে জেলা শাসকের কাছে স্মারকপত্র পেশ করল ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও। ছাত্র সংগঠনের কাছাড় জেলার কমিটির সভাপতি স্বাগতা ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল জেলা শাসকের কাছে স্মারকপত্র দিয়ে ঘটনার সঠিক তদন্ত দাবি করেছেন। আমরা ছাত্র সংগঠন এআইডিএসওর পক্ষ থেকে জিসি কলেজে অ্যাডমিশন নিয়ে যে স্ক্যাম আমরা পত্রপত্রিকার মাধ্যমে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং ছাত্রদের কাছ থেকেও আমরা শোনা যাচ্ছে যেটা তা নিয়ে আমরা চাই তার একটা এনকোয়ারি হোক এবং উপযুক্ত ছাত্ররা যাতে কোনোভাবেই বঞ্চিত না হয়। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্পোর্টস কোটার নামে প্রচুর ছাত্রকে অ্যাডমিশন দেওয়া হয়েছে। ছাত্রদের মধ্যে এটা নিয়ে উৎকণ্ঠা আছে যে সঠিকভাবে কি জিসি কলেজের অ্যাডমিশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে তা নিয়ে আমরা দ্বিধায় আছি। সেই জন্য আমরা জোরালোভাবে দাবি জানাচ্ছি যে জিসি কলেজের অ্যাডমিশন প্রসেস নিয়ে একটি শক্তিশালী যাতে এনকোয়ারি করে সঠিকভাবে অ্যাডমিশন হয়। আমরা চাই যে অ্যাডমিশন যে হচ্ছে কলেজগুলোতে সমস্ত কলেজের নোটিশ বোর্ডে কত পার্সেন্টে কত স্টুডেন্ট অ্যাডমিশন নিয়েছে, কোন কোটায় নিয়েছে, কিভাবে নিয়েছে তার একটা স্বচ্ছতা বিষয়ে রাখা উচিত এবং আমরা জেলা উপায়ুক্তর কাছে সেই দাবি নিয়ে আজকে আমরা মেমোরেন্ডাম দিয়েছি যাতে অতি সত্বর জিসি কলেজের ভর্তি প্রক্রিয়া নিয়ে এনকোয়ারি করা হয়। শিক্ষা সেতু অ্যাপের সমস্যা সমাধানে রাজ্যের সর্বশিক্ষা অভিযান মিশন ডিরেক্টরের কাছে স্মারকপত্র পাঠালেন সুনাইর একাংশ শিক্ষক। আজ সুনাই প্রাথমিক শিক্ষা আধিকারিকের মাধ্যমে তারা স্মারকপত্র পাঠিয়ে এই সমস্যা সমাধানের দাবি জানিয়েছেন। এদিন স্মারকপত্র প্রদানে উপস্থিত ছিলেন আফতার উদ্দিন মাঝার ভূঁইয়া, আজমল হোসেন মজুমদার, এস.এম. আক্তারুল আলম, দীপশিখা দাস, ও.এম. সিনহা, রাহুল আলম, দীপক দত্ত, রাহুল শীল প্রমুখ। লোকাল এলিমেন্টারি এডুকেশন অফিসার থ্রু দিয়া আমরা ম্যানেজিং ডাইরেক্টর অফ এসএসের কাছে পাঠাইছি। তো এটা জাস্ট আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই আমরা মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং মাননীয় সিএম হিমন্ত বিশ্ব শর্মা স্যারের কাছে যে এই যে অ্যাপ যেটা শিক্ষা সেতু অ্যাপ যেটা আমার কাছে ম্যান্ডেটরিভাবে চাপানো হয়েছে, তো এটা এখনও আমরা এটা মানিয়ে নিতে একদম বদ্ধপরিকর। কিন্তু কথা হইলো এই যে অ্যাপ যেটা এটার মধ্যে এখনও অনেকটা বিসঙ্গতি আছে। এই বিসঙ্গতি থাকা অবস্থায় যদি আমরা সিএল যদি যদি আমরা অ্যাটেন্ডেন্সের 15 বা 20 মিনিট লেট হয় তো আমরা সিএল কাটওয়ার একটা প্রবণতা আছে। তো এখন আমরা দেখা গেছে যে এই যে শিক্ষা সেতু অ্যাপ এটার মেইনলি আমরা যেটা ফেস করি আর স্পেশালি আমরা বরাক ভ্যালির কারণে করি আর কি, এখানে ভিলেজ এরিয়ার নেটওয়ার্ক একদম দুর্বল থাকে। আর এই দুর্বল নেটওয়ার্কের কারণে আমরা যখন সকালে গিয়া 9টার আগে আমরা পৌঁছাই ঠিকই, আগে থেকে আমরা পৌঁছাইতাম আর এখনও পৌঁছাই, কিন্তু যখন অ্যাপটা খোলার যায় তখন দেখা যায় নেটওয়ার্ক অ্যাভেলেবিলিটি কম থাকার কারণে অ্যাপটা সময় মতো খুলে না। তো এটার কারণে 15-20 মিনিট আমরা লেট হই। বা আমরা যদি টিচার কোনো সময় যাই যে নেটওয়ার্ক নাই থাকার কারণে ফেস রিডিং হয় না, প্রবলেম দেখায়। হ্যাঁ, তো এরপরে লোকেশন ট্রেস করতে প্রবলেম দেখায়। যখন আমরা স্কুলের ভিতরে থেকে যখন অন করি তখন দেখায় 1500 to 1000 কিলোমিটার পার ফ্রম দ্য স্কুল। তো এরকম বিসঙ্গতি থাকার কারণে আমরা অনেকবার ট্রাই করতে করতে প্রায় 15-20 মিনিট পরে, আধা ঘন্টা পরেও কোনো সময় গিয়া এটা অ্যাপটা মানিয়ে নিতাম না। রোজগারের তাগিদে বেঙ্গালুরুতে গিয়ে নিখোঁজ ধুয়ারবন্দ বস্তির 2 সন্তানের পিতা মানিক রবি দাস। আজ 9 দিন থেকে তার কোনো সন্ধান নেই। বাড়িতে তার স্ত্রী এবং 2 সন্তান চরম উদ্বিগ্নে দিন কাটাচ্ছেন।
পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে রোজগারের জন্য তিনি বেঙ্গালুরু গিয়েছিলেন, কিন্তু গত 9 দিন আগে বেঙ্গালুরু পৌঁছার পরই মানিক নিখোঁজ। এখন পর্যন্ত তার কোনো সন্ধান নেই। মানিকের স্ত্রী রীতা রবিদাস এ নিয়ে পুলিশে এফআইআর দায়ের করেছেন। পাশাপাশি স্বামীকে ফিরে পেতে সংবাদ মাধ্যমের সাহায্য চেয়েছেন রীতা। কেউ তার স্বামীর সন্ধান পেলে 6001445033 নম্বরে যোগাযোগ করতে আর্জি জানিয়েছেন রীতা। सर मेरा स्वामी तो घर से निकल कर बाहर में काटने गया है बेंगलोर में। जलालपट्टी प्लेटफार्म में वो ट्रेन से नामा है, नामने के बाद वो थुरपुर बस स्टैंड से वो गायब हो गए। उनको साथ 5 लोग थे, 4 लोग हैं, मेरा पति नहीं है साथ में। और आप लोग क्या करके आप, मेरा छोटा छोटा 2 बच्चा है, उनके पर मेरा परिवार चल रहा है। घर में एक बुजुर्ग माँ है और मेरा उनका अलावा कोई नहीं है सर। आप लोग जहाँ तक जैसे से कि हमको उनको योगायोग करके हमको दीजिए सर। मेरा कोई नहीं है घर पे, हम लोग कैसे क्या करेंगे। आपका पति का नाम क्या है? उनका नाम है मानिक रविदास। तो कितने दिन हो गए वो नहीं आ रहे? वो 9 दिन के करीब हो गया, 9 दिन हो गया, अभी कोई पता नहीं चल रहा है उनको। वो क्या बाहर गए थे? हाँ बाहर गए थे बेंगलोर में। उनका घर का उनका संपर्क, उनका भाई थे, उनका भतीजा थे और 2 लोग गाँव ही गए थे, लेकिन वो लोग नहीं खोज रहा है। वो लोग सब काम में अपना जॉब में लग गए हैं सर। तो आप लोग का अभी मैंने अभी कहाँ रहते हैं? आपका घर कहाँ है? मेरा द्वारबंद बस्ती में है घर। वो गांव से लोगों हमको चंदा उठा के वो लोग हमको हेल्प करके यहाँ पर भेजा है कि आप किसी भी तरीक़ा से उनको ढूंढो, जितना हेल्प चाहिए हम लोग करेंगे। तो गांव के लोग 100 रुपया 250 जिससे सेगा इसे हमको दे के वो लोग भेजा है। अच्छा ठीक है। तो आपके कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक 7 साल का बेटी है, या 10 साल 11 साल के करीब में है, क्लास 5 में पढ़ता है। छोटा बच्चा 3 में पढ़ता है। अच्छा ठीक है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रीता रविदास, उनका मम्मी के नाम है गुलाब रविदास, मेरा बच्चा सविता रविदास और छोटा बच्चा का नाम है पूनम रविदास। अच्छा ठीक। आप लोग से सर रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा पति किसी भी हालत से आप लोग बता दीजिए। हमको मेरा कोई नहीं है उनके अलावा सर। বেহাল সড়ক সংস্কারের দাবিতে সরব হলেন 236 নম্বর ভাগাডোহর এলপি স্কুলের পড়ুয়াদের অভিভাবকরা। তারা বলেন বেহাল সড়কের জন্য দুর্গতির সীমা নেই তাদের। কচিকাঁচা পড়ুয়ারা স্কুলে আসা যাওয়া করতে গিয়ে বেহাল সড়কের গর্তে পড়ে আহত হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে ভয় পাচ্ছেন অভিভাবকরা। কাছাড়ের জেলাশাসকের পাশাপাশি বিভাগীয় আধিকারিকদের জানিয়েও কোনো লাভ হয়নি। শীঘ্রই সড়কটি সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন অভিভাবকরা। আজকে দেখো এইটা রাস্তা আমরা এখানে একটা 236 নং বাগাডোর কেন্দ্র স্কুল একটা আছে, এখানে একটা শ্মশান আছে। হ্যাঁ এই রাস্তাটা কয়েক বছর থেকে আমরা ডিসি স্যারের কাছেও পিডব্লিউডি সব ডিপার্টমেন্টও আমরা কইছি এই রাস্তাটার কোনো কাজ কেউ করে না। কাজ কেউ করে না, খালি আয় তারা কই আমরা আর কইতেও থাকি। আজ কালকে বাচ্চা পড়িয়া এখানে একটা রাত ভাঙছে, টিচার একজনের হাত ভাঙছে ওই রকম খাদার মধ্যে পড়িয়া। তো ডেইলি এরকম প্রবলেম থাকে। আমরা এটা ডিসি স্যারের কাছে আমরা অনুরোধ যে আমরা রাস্তাটা যে কোনো মুহূর্তে কাজ করাই দিই। আমরা চলাচলের একদম বেহাল অবস্থা চলে আমরা। আচ্ছা এই গ্রামের নাম কি? এটা হলো বাগাডোর বেরেঙ্গা পার্ত্রি দাসপাড়া এটার উপর। আচ্ছা এখানে এই গ্রামের মানুষের চলাচলের রাস্তা কোনটা? এইটাও চলাচলের রাস্তা। আমরা এই রাস্তায় আমরা সবের চলাচলের, এখানে কয়েক মোটামুটি 4-5 হাজার মানুষ আছে এই রাস্তায় আমরা চলাচল। কিন্তু সকাল হইলেও আমরা টাউনে কাজের লাগি যাওয়ার খুব প্রবলেম হয়। রাত আসার পরেও গাথার মধ্যে পড়া ছড়া সাইকেল লইয়া এই সমস্যা নানান রকম হয়। এর জন্য আমরা রাস্তাটা আমরা ডিসি স্যারের কাছে কইয়ার যে অনুরোধ করিয়া যে আমরা কাজটা করিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করিয়া ডিসি স্যারের। অসম বাংলা সাহিত্য সভার আয়োজনে উন্মোচিত হলো 19-এর ডাক গ্রন্থ। রবিবার এক অনুষ্ঠানে এই গ্রন্থের উদ্বোধন করেন শিলচরের বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী। 19-এর গবেষক নিহার রঞ্জন পাল, রূপমের সাধারণ সম্পাদক নিখিল পাল, সমর বিজয় চক্রবর্তী, নিরঞ্জন রায় প্রমুখ তাদের বক্তব্যে এই বইয়ের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন। বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী বলেন, সরকার 19-এর শহীদদের সরকারি মর্যাদা দেবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। আমার জানা ছিল যে এই দুটো বই উন্মোচিত হবে, স্বাভাবিকভাবে 2-4টি কথা আসে। অনেক দাবি আছে, অনেক ইতিহাস আছে, অনেক ইতিহাস হয়তো আমাদের জানা, অনেকেদের জানা নেই। আজকের দিনের যে ভারতবর্ষ
সেই ভারতবর্ষ একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে আসাম রাজ্য অনেক জায়গায় দাঁড়িয়ে এই আসামকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মুখ্যমন্ত্রী আর শাসন করেছেন। আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতায়, রাজ্যে ক্ষমতায়। একটা জিনিস অবশ্যই বলতে হয় যে নরেন্দ্র মোদীজি নেতৃত্ব নেওয়ার পর এই দেশে প্রত্যেক ভাষাকে সম্মান দিয়ে এই দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল বঞ্চিত, নিপীড়িত, শোষিত সমাজ, এই সমাজকে নিয়ে এক সূত্রে বেঁধে এই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। 10 বছরের মাথায় ওনার যে নেতৃত্ব সেটা আমরা লক্ষ্য করেছি যে গোটা বিশ্ব স্বীকার করছে। বিহারা বাজার এমবি স্কুলের শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলা করলেন স্থানীয় নাগরিকরা। প্রধান শিক্ষক শঙ্করাচার্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ এনে অভিভাবকরা বিহারা পুলিশ ফাঁড়িতে মামলা করেছেন। স্কুলের অন্য 2 শিক্ষক রবিজুল আলী লস্কর এবং শান্তনাথ মধ্যাহ্নভোজনে কারচুপির অভিযোগ এনেছেন। তারা জানান, স্কুলের পরিচালন কমিটির সভাপতির যোগসাজশে স্কুলে বড় আকারের দুর্নীতি হচ্ছে। বিহারা বাজার এমবি স্কুলের যে প্রেসিডেন্ট সভাপতি পদে আমি আছি, থাকা অবস্থায় তো স্কুলের নানান ভিন্ন রকমের প্রাইজ পাইছি, বহু রকমের সুনামের দিকে। তখন যেমন একটা বদনাম তার আইছে, তখন এর ভিতরে তো আমি আর কিছু করার নাই। আমি আমার যতটুকু ডিউটি, আওয়া যাওয়া, লেখাপড়া চলের কি রকমের বাচ্চা কাচ্চা আমার অভিযোগ শুনলাম আপনারা হাতে লিয়া আমার দুর্নীতি করা চলে আপনার নেতৃত্বে। না, এটা তো আমি কিছুতেই মানতে। আপনি এই যে পরিচালন কমিটির সভাপতি হিসাবে আজকে কোন চাই আপনার টোটাল অ্যাটেন্ডেন্স, শিক্ষকদের অ্যাটেন্ডেন্সটা আজকে যে একটা যে পরিবেশটা একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে শিক্ষা দেওয়া হয়, এখানে দুর্নীতির আঁকড়া। আর আপনি একজন প্রেসিডেন্ট, আপনি এখানে স্বয়ং অত মানুষের যে গার্জেন হলে যে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ সামনাসামনি ইয়ে করছে, এই ব্যাপারে কিতা কইবা? এই রকমের তো আর কোনোদিন হইছে না। আজকে একটা কথা নানান প্রসঙ্গ উঠায় গিয়া তো একজন শিক্ষক 80 জনের লোয়া হয়, আপনি সই দেন, এই ব্যাপারে কিতা কইবা? না, এটা তো আমি কইতাম পারি না, এটা আমি জানি না, এগুলো আমি জানি না। আমি আজকে এই যে স্কুলের যে শৈক্ষিক পরিবেশ নষ্ট, শৈক্ষিক পরিবেশ নষ্ট, যে নষ্ট আর এই নষ্টর মানে দায়ভার খারে প্রধান শিক্ষক জানেন, শঙ্করাচার্য তাই জানেন। আমি তো এই সময় এটা সাল বিলি করারও দায়িত্ব। আপনি এই যে প্রধান শিক্ষক এই যে শৈক্ষিক পরিবেশ নষ্ট করে এই ব্যাপারে আপনি কোনো ধরনের স্টেপ নিছিলেন? পরিবেশ তো সুন্দর শৃঙ্খলাভাবে চলতো, এটা সুন্দর শৃঙ্খলায় হইতো, ভবিষ্যতেও চলতো, কিন্তু আমরা খাবো না। আচ্ছা, স্কুলে আমি একটা কই মধ্যে 55,000 টাকা যদি আইয়া তাহলে কাজ চলে, কাজ চলে। এটা তো চলে না, এটা সব পকেটে গেছে। খেলা লাগিয়া খেলা লাগি বছর কত হয় আপনার হিসাব যদি চাইতে হয় তো শিক্ষক, প্রধান শিক্ষকের কাছে চাইতা। আপনি সভাপতি, আপনি জানেন না, আপনি হিসাব জানেন না। আমি তো হিসাব জানলো তো আমার খেলার সময় 55,000 টাকা আইছে, ওয়ারিং করে 1 টাকা খাওয়া দিচ্ছে না। ওখানে খালি মন্দির থেকে তারা পূজা করছে, ওখানে একটা লাইন ছিল, তারা এটা ওয়ারিং করিয়া দিচ্ছে, ওয়ারিং করছে। আপনি ওই স্কুলের শিক্ষক? আমি ওই স্কুলের সিনিয়র টিচার। এবং এই স্কুলের খেলার 10,000 টাকা আইছে, 1,000 টাকা একটা টিচারের দেয়। এই স্কুলের মানে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট, যে শিক্ষা পরিবেশটা একদম নষ্ট, এই ব্যাপারে আপনি সিনিয়র শিক্ষক হিসাবে কিতা কইবা? আমার তো অবতা হে আইয়া খরর লগে মাত্র না, আইয়াও হে প্রেসিডেন্টের অপেক্ষা করবো, তাই সই দিবা, টাকা তুলিয়া লইয়া দিব। এসএমসি মিটিং দেখাইছি তারা কেউ আয় না। এসএমসি মিটিং উঙ্গর প্রশ্ন আইতো, মিটিং দেখাইছি আইন না। প্রেসিডেন্ট মিটিং, এসএমসি মিটিং দেখাইছি তারা কেউ ডাকইন না। যেটু কিছু জিগাই কি টাকা জট উত্তর দেন না। আপনিও শিক্ষক নি স্কুল? আমি শিক্ষক, সিনিয়র টান লগর। যেটু জিগাই বলে দাদা ইকটা টাকা আইছে দিছে না, 1 টাকা খরচ নাই, কাগজ জমা দাও, নিজে থেকে যাচ্ছে উত্তর দেন না। কোনো কথা কারো লগে কোয়া নাই। স্কুল টিএমসি টাকা আমরা কি তাই ননি, আমরা তো আমি এটারত থেকে ক্লাস করি। স্কুল টিএমসি টাকা আইছে, প্রেসিডেন্ট হে মিডিয়া তুলিত্রা। আপনারা স্বয়ং ওই স্কুলের শিক্ষক হইয়া যে শিক্ষার পরিবেশ মাঝখানে একটা কথা কই, আমি একজন নাগরিক হিসেবে কই আর কি, আমি প্রতিবেশী নাগরিক। আমার বাচ্চা কোন সময় স্কুলে পড়াইছি 2 বছর, আমি স্কুলের পরিবেশের লাগি বাচ্চা পড়াই লিখছি। কাম টু দি পয়েন্ট, আমি যেটা কই, একটা সরকারি রুলস আছে, প্রত্যেক মাসে 28 তারিখ প্রত্যেক স্কুলে মিটিং হইতে লাগে। গার্জিয়ান,
বিরোধী মিটিং না না গার্জিয়ান টিচার পেটিএম যেটা মানে মানে কমিটি মানে প্যারেন্ট টিচার গার্জিয়ান এটা মানে জানুয়ারি থেকে আজকে পর্যন্ত কোনো মিটিং হয়েছে না। শেষ করার আগে বিশেষ ঈশান বাংলা সংবাদ আরও একবার। শরণার্থীদের ফেরাতে জিরিবামে কাছাড় এবং মণিপুর প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক। শিলচরের সাংসদ পদে লোকসভায় বাংলায় শপথ নিলেন পরিমল। আশ্রম রোডে স্ত্রীর প্রাণঘাতী হামলায় গুরুতর আহত স্বামী। শিলচরে পুরো নির্বাচনের দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ তৃণমূলের। এখনকার মতো ঈশান বাংলা সংবাদ এই পর্যন্তই। নমস্কার।